ये त्वेताधव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसाम् सदृशं चेष्टते स्वास्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नां वशमाज्ञश्चेत् तौ यस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयम् परधर्मो भयावहाम् अर्जुन उवाच हतः केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्नपि पार्ष्णेय बलादीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनावीरते वैनी यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भा तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते हेतैर्विमोहायुक्तेषा ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतवर्षभ पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परं बुद्धि यो बुद्धेश् परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यार्थमात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುವಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗುರುವಾಷ್ಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ದಿನಚರಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಧಾವಾನಲಲಿತ ಲೋಕ ತ್ರಣಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನ ಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಕೀರ್ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತಾ ವಾದಿತ್ರ ಮಧ್ಯನ್ ಮನಸೋರಸೇನಾ ರೋಮಾಂಚಕಾಂಪ ಶ್ರುತರಂಗ ಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೌ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂಶ ಚ ನಿಯುಂಜತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಚತುರ್ವಿಧಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಸ್ವಾದ್ವನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತ
समस्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माध्वयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वाधनलोलुपस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरति केळिसिद्यै यायलिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य अप्रसादं न गति कुतोऽपि। यायां स्तुवं तस्या यशस्त्रिसन्ध्यं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीमद्गुरोरष्टकम् एतदुच्चैर् ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्। यस्ते वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लब्ध्या जनशोऽन्त एव। संसारधावा न ललितलोका त्रणय कारुण्या घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याणा गुणार्णवस्य। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಕಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಗುರು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ.
ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿಗಳ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಹ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಪ್ರೀತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೆನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಣಾಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಗೀತಾ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 5 ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 5 ಗೊಂದಲಗಳು ಇತ್ತು. ಆ 5 ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಗೊಂದಲ ಏನಿತ್ತು, ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರುಣೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ದೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರೆ ಪಂಡಿತರಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ದುಃಖಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ವೀರ ಮರಣವನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಗೆಲುವಾದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡಿತೀಯಾ, ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ, ಯಾವ ತರ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಗೊಂದಲ ಏನಿತ್ತು, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಅದು ಕಡೆಯದು, ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನು ಇದು ಹಿಂಸೆ, ಇದು ಈ ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚರಣೆನ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣಶಂಕರ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಇರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಎಂಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ನಿವರ್ತತೆ. ನಾವು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದು. ಹಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೇರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ? ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಸರತ್ತನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ? ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ದೂರ ಇದೀವಿ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿರನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸೋದನ್ನು ಸಹ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇಹದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೋಗ. ಆ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು
ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ತ್ಯಜಿಸೋದ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಆಸೆನ ನೀವು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತರ ನಾವು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೋಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ಮ ಏನು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಬಾಮಿನಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿನೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘನಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘನಘೋರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿನ್ನ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೀನು ಆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಏಕಂ ವದ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಏಕಂ ವದ, ಒಂದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹೇಗೋ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇದಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಪಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಪವೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸಾವನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಹ ಬಂಧನ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಆ ಪಾಪದ ಅಕೌಂಟೇ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕೂಡ್ದು ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತನಕ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಕೂಡುದು. ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಕೂಡುದು ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಕರ್ಮವನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪವೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆತರ ಪಾಪವೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅರ್ಹತೆನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾಯಿನೋ ಅಥವಾ ಹಸುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಏನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಬರೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರೇ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದೇನು ಆ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿ
ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜನ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1-2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ನಾನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಫಲವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನನಗ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ನನಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಳೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನೀನು ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನೇ. ನಾನು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ 100 ಹಣ್ಣಿದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದ್ 5 ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನ 95 ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ದಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾನಿವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ದಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೋ ಪಾಪವೋ ಬಂದು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅರ್ಹತೆನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈಹಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಸೋಮಾರಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈ ಘನಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೋತಾನೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನನ್ಗೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ವತೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ್ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರ ಹೆಸರಿಂದನೇ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಗೆ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾಗನೆ ಹಲವಾರು ಭರತ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಏನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಭರತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಕುಂತಲೆಯ ಮಗ ಭರತ, ಅವನು ಸಹ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನಿಂದನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರತ ಖಂಡ ಅಥವಾ ಭರತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ನದಿ ಹತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯದಿಂದ ಆ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭರತನಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಭರತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಎಳೆ ಮಗುಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಳೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಿಂಕೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಿಂಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಸೊ ಜಿಂಕೆ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ಜಿಂಕೆ, ಆ ಜಿಂಕೆನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಜಿಂಕೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಇವಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಡೆ ವಾಲಿದೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ. ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಹಂತಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠ, ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 9 ಹಂತಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂದಾಗ ಈ 9 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತತಾ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಭಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಹಾರಾಜ, ಅವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಜ. ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥ ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಬೀದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಸಬರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಶುಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಾರಾಜ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಿಗ್ರಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಇಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ, ಕಸಬರಿಕೆ ಜಾಡಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜ, ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿವಾಗ ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಳೋ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಥವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ತಗೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಹೋ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚತೆ ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮ, ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ದಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು? ಇದೆಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಕ್ವವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಸಮಾಚಾರ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೇಯ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತೀಯೇ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡೀರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವ್ ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಗೃಹಿಣಿ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು, ನನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾವು ವೇದ ಘೋಷಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಜ್ಞ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪಾಕವನ್ನ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಆಗಿರುತ್ತೀಯೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅವಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ ಮಗುಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಯುಗಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದೇನಿದು ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಸ್ಸು ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು 10,000 ವರ್ಷಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಆತರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಅವರು ಒಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? 100 ವರ್ಷನೂ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರ ಆಯಸ್ಸು 100 ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತುಪ್ಪನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಕಳಿನ ತುಪ್ಪನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ದಲೆ ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ, ಆ ಋತ್ವಿಕರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೇನೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆತ ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂತವ್ರು ಸಹ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಊದ್ಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಹೂವ ಇಡೋಕೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಿಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಪದಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಪದಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಾಮ, ಈ 3 ಪದಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಏನು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಹರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಒಡೆಯನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೇನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ? ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ 16 ಪದಗಳುಳ್ಳ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ, ನೇರವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅವರು ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿದರು. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವತಃ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ. ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವ್ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತರಿಂದ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಬ್ರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಚರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಯದುವಂಶದವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಈ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರೋರು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಬಲರಾಮ ಅವರು. ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರೋರು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಅಂಶ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರೋರು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರೋರು ಅವರು ಶ್ರೀವಾಸ. ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅವರು ಶ್ರೀವಾಸನಾಗಿ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 5 ಜನರು ಅವರು ಕಲಿಯುಗದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆನ ತೋರಿ ಅವರು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋ ತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚಿರಋಣಿಗಳಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇವ್ರು 5 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದ್ರೂ ಸಹ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತೋರಿಸ್ತದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಜಪಮಣಿ, ಆ ಜಪಮಣಿಯಲ್ಲಿ 108 ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮಣಿಯನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಣಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತೋರ್ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಣಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಕೂಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಜಪಮಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇರು ಮಣಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇರು ಮಣಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಣಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆತುರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ಕೊಕೂಡುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು 108 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಮೇರು ಮಣಿಯನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ 1ನೇ ಮಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಜಪಮಾಲೆನ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 108ನೇ ಮಣಿಯನ್ನ 1ನೇ ಮಣಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 108 ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು 16 ಸುತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 16 ಸುತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಈ ಜಪ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇದೇ ಬುನಾದಿ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬುನಾದಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಆತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10-12 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅವರು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಪಠಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು MBBS ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಡ. ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗುನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೈ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಃ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಜಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಪ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಮೇಧಸಃ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ
ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಪ ಯಜ್ಞ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ಅದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತರುಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 108 ಬಾರಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, 2 ಸತಿ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರೈರ್ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಕಲವು ನಾಸ್ತೈವ ಗತಿರನ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರು ನಾವೆಲ್ಲನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಜಪಿಸೋದು. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೀವಿರೋ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾಡಲು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವಿರೋ ಕಡೆನೆ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತವ್ಯ ಗತಿರನ್ಯತ, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ನೋದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ದನ್ನ ಸಂಭವ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮಳೆ ಅದ್ ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಳೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಳೆಯನ್ನ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಶಾಖ ಬೇಕು ಆ ಶಾಖ ಬರೋ ತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೋ ಆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಳೆ, ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞ ಆದ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಅವರು ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಶಾಖ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ ಈ ತರ ತಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಪಾಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟ ಶಿನಸ್ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈಹಿ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಏಪಚನ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತು, ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ವಿಮುಕ್ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪನೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಟ್ಕೂಡ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ನೀವು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಾಗಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆಯರು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇನ್ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರ ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಇಡ್ತೀವಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಂದ್ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಏನಿದು ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ? ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೋ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಶುದ್ಧೋ ಸ್ಮೃತಿ ಧ್ರುವ, ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಂಬೆ ಸರ್ವ ಗ್ರಂಥಿನಾಂ ವಿಪ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಆತರ ಇದೆ. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ದೇವರ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನು ವರ್ತಯತಿ ಯಹ ಅಗಾಯುರಿಂದ್ರಿಯ ಆರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸಜೀವತಿ. ಅರ್ಜುನ, ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೇ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಈ 4 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಶೂರ, ಅವನೇನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎದ್ರುಕೊಂಡು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರು ರಾಜನಾಗಿ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದ್ರು. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಧೂಮಪಾನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನೇ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರೋ, ನೀವೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀನ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಡ ಪುಟ್ಟ, ನೀನು ಓದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಚರಣೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದ್ದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಸಯತ್ತಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, ಅರ್ಜುನ ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ 3-4 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತರ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅರ್ಜುನನನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತರ ನಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅವ್ರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಮಗನಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ಪತಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಅವನು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನ ತಂದೆಯ ಪಾದಕೆನ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಅವನು ನಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ನಾನ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣಶಂಕರ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ, ಬೇಡದ ಸಂತಾನ ಈ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ನಾನಾವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಪಾರ್ಥನೆ, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಅವರೇ. ಅವ್ರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತೆ ಹಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳೇ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೂಢನಾದವನು ತಾನೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾನೇ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಯುತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ 3 ಗುಣಗಳೇ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾವು ಆ 3 ಗುಣಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗಿಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅತಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಎಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಚನ್ ಅಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದ್ ಇವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಋಷಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನೂಕ್ದಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಆ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಈ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಏನ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ, ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧಯೇಷ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಧಿ ಏನಮಿಹ ವೈರಿಣಂ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅವರು ಇವರ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲಂಚವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಆ ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾಮ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸಂತೋಷವೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಗೆ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ರಜೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಮವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪಪೂರಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಭ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ದ್ವಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದ್ವಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವಹ್ನಿರ್ ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭ ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಂ. ಹೊಗೆಯು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ, ಧೂಳು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶವು ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕಾಮವು ಜೀವಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮ, ತುಂಬಾ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಮದ ಹೊದಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಗೆಯನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಂಕಿ ದುತ್ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಜಿಗಳೇ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಹೊಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಮನೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ. ಅದೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಧೂಳನ್ನ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಧೂಳನ್ನ ನಾವು ಹೊರಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಈಗ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಭ್ರೂಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ಗರ್ಭ ಚೀಲದ ಹೊದಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಈ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಈ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಓಡಿಸೋ ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಜಟಕಾ ಬಂಡಿಯನ್ನ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದರ ಸಾರಥಿ, ಈ ಗಾಡಿಯ ಸಾರಥಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಗಾಮನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕಡೆ ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಈ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಹಾರಿ ಕೂತಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಗಾಮನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಿರೋ ವಾಸನೆ ನನ್ನ ಮೂಗು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಟರ್ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನನಗಿಷ್ಟ, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡೆ, ತಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀನು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸರಿ ಇದಿಷ್ಟನಾ, ಸರಿ ಇದ್ ಮಾಡು, ಇದು ಕಷ್ಟನಾ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು, ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಚುರುಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಚುರುಕು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದ್ ತಪ್ಪಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದ್ ತಪ್ಪು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನಾವ್ ಇದ್ ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುರುಮುಖೇನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದ್ ಸರಿ ಇದ್ ತಪ್ಪು, ನೀವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಪಾಪಕರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ದೈಹಿಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನನ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನಿದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇನಾ ಜೀವನ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಈ ದೇಹದ ಸುಖವನ್ನೇ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸಂತೋಷ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಅನುಭವಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದಾ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆಯಾ ನನ್ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹಿ ಏನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಆದುದರಿಂದ ಭರತ ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾಮನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನನ್ನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ನಾವು ಶುರುವಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆನನು ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಸಂಗ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಸಮ್ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುರುವಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ತಡಿಬಹುದು. ಅದೇ ಅದು ಉರುಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೇ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಈ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕೀಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರ್ತು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವಿದೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ,
ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಡೆತನದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಜಡತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಡೆತನದ ಭಾವ ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜಡತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜಡತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲವನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದನೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 43 ಶ್ಲೋಕಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸ್ಕೂಡ್ದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಶತ್ರು ಕಾಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಾಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲಾ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜೈ. ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಬೇವಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರೆತು ಇರ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಮತ್ತಜ್ಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು